بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور سیما حیدر کے ایک بہت اہم پہلو کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر نے کئی بار کہا کہ اس کو غلام حیدر نے ڈائیورس دے دی ہے اور اس نے غلام حیدر سے ڈائیورس لے لی ہے، اور وہ ہندو مذہب پچھلے 2 سال سے اختیار کر چکی ہے۔ جب پاکستان میں تھی اس وقت ہی وہ ہندو مذہب اختیار کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بات کی گئی کہ پچھلے 4 سال سے اس نے ڈائیورس جو ہے وہ حیدر سے لے لی ہے، اور اس حوالے سے اس نے کوئی اورل طریقے سے، زبانی کلامی طریقے سے اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اور کوئی ریٹن پیپر جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیما حیدر جو کہہ رہی ہے کہ اس نے ڈائیورس لے لی ہے اور غلام حیدر اسے ڈائیورس دے دی ہے، تو پھر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کیپیسٹی میں، کس حیثیت سے یہ پچھلے 4 سالوں میں غلام حیدر سے خرچہ لیتی رہی ہے، اور اس کی تمام تر رسیدیں جو منتھلی 80 سے 90 ہزار روپے پاکستانی روپیے جس کو آتے رہے ہیں، اس کی تمام تر رسیدیں اور بینک سٹیٹمنٹ، اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ حیدر نے پرووائڈ کر دی ہے، اور مجھے بھی شیئر کر دی ہے اور روشن عظیم صاحب کو بھی شیئر کر دی ہے، اور یہی وجہ بنی آج کی ویڈیو بنانے کی۔ اس کے علاوہ کس کیپیسٹی میں تو غلام حیدر کے گھر میں بیٹھی رہی؟ جب تجھے ڈائیورس دے دی تو کس حیثیت سے غلام حیدر جو ہے اس کے گھر پہ تو بیٹھی رہی، اور کس حیثیت سے تو غلام حیدر کے بچوں کو رکھ کے بیٹھی رہی، اور کس حیثیت سے غلام حیدر سے اس کے بچوں کی فیس وصول کرتی رہی جب اس نے ڈائیورس دے دی ہوئی تھی؟ کس حیثیت سے جب غلام حیدر نے تجھے 4 سال پہلے ڈائیورس دے دی تھی تو یہ 3 سال کا جو لاسٹ بچہ ہے، چھوٹی بچی جو 3 سال کی ہے، یہ کس طرح سے پیدا ہوگی؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ بچی کس کی ہے؟ پھر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو جیولری تو نے 10 لاکھ روپے کی خریدی ہے، جس کو تو آتے وقت چوری کر کے لے کے رہی ہے، یہ کس حیثیت سے خریدتی رہی ہے؟ یہ جو پلاٹ تو نے خریدا تھا، یہ کس حیثیت سے خریدتی رہی ہے؟ اس کے علاوہ اگر چیزیں دیکھی جائیں تو حیدر کے بچوں کی سکولوں کی فیسیں کون ادا کرتا رہا ہے؟ پارلر کے ایکسپنسز کون ادا کرتا رہا ہے؟ بہرحال یہ سراسر جھوٹ ہے، وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میں نے یہ سوال اس لیے رکھے ہیں تاکہ چیزیں کلیئر ہو سکیں۔ اور غلام حیدر نے تمام تر ٹرانزیکشن اور واٹس ایپ ڈیٹیل بھی پرووائڈ کر دی ہے جو اس کے ساتھ رابطہ وہ کرتی رہی ہے، اور اس کا ڈیلی اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ اور مختلف طریقوں سے رابطہ ہوتا رہتا تھا، اور اس نے یہ بھی ایلیگیشن لگایا تھا کہ غلام حیدر کا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال سیما حیدر نے اور تو کچھ کیا نہیں، کوئی ڈائیورس پیپر، کوئی چیز ابھی تک بھارت کی کسی عدالت میں، ATS میں کہیں بھی وہ پیش نہیں کر پائی، اور نہ ہی ان فیوچر کر پائے گی، کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور غلام حیدر اس کے تمام تر اوبلیگیشن جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہا تھا، لیکن وہ صحیح طریقے سے اپنی حد تک جو کانجوگل رائٹس ہوتے ہیں یا اپنی حد تک جو ایک اوبلیگیشنز ہوتے ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکتے، اور اس نے ہر سٹیج پہ غلام حیدر کو دھوکہ دیا۔ اب بات اگر کی جائے نئی فیملی میں جہاں پہ یہ گئی ہے، ان سب کو اس نے مراسی بنا کے رکھ دیا۔ آپ نے ریسنٹ سے ایک برتھ ڈے کی ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک شارٹ کلپ دیکھا ہوگا سیما حیدر کے چینل کے اوپر، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچن نے بڑی نئی قسم کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ اس کے بچے فرحان نے بالکل ہی پرانے سے ہمیشہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے، اس کو کیک کے قریب بھی نہیں آنے دیا جا رہا، اور خود جو ہے یہ کبھی سچن کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے تو سچن کبھی اس کے باپ کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، اسی ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اس نے پوری فیملی کو مراسی بنا کے رکھ دیا ہے، اور پوری فیملی بس ناچنے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور جھوٹ بولنے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکسپوز ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے غلام حیدر کا جو موقف تھا اس نے مزید کلیئر بھی کر دیا۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں اپنے لائیو سیشن میں بھی شو کروں گا، اور اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا کے رہوں گا کہ یہ ایک نمبر کی فراڈ اور انسانیت سے گری ہوئی خاتون ہے، اور
इस वक्त जो बच्चों का अब्यूज कर रही है वो भी आप लोगों के सामने है। यहाँ पे तो गुलाम हैदर इसके पूरे अखराजात उठाता था, लेकिन यहाँ पे अभी जो नई फैमिली है ये लप्पू के सारे अखराजात ये उठा रही है। हर वीडियो में उसकी नई शर्ट, जब से ये सारी चीजें गई हैं लप्पू के हालात बदलते हुए नजर आए हैं। इससे पहले वो एक उत्तर प्रदेश का भिखारी कहलाया जाता था, उत्तर प्रदेश के भिखारियों वाली जिंदगी वो गुजार रहा था, और इस हवाले से इनके वकील साहब भी खामोश हैं। कोई किसी किस्म का आज तक उनका बयान नहीं आया। हाँ, 1 घंटा पहले मैच के हवाले से आज लेटेस्ट एक इंटरव्यू है, उसका पोस्टमार्टम मैं रात के लाइव सेशन में करूंगा। और रही बात डाइवोर्स की, तो ये आप भी सारी चीजें आप लोगों ने भी देखी होंगी। भारतीय कानून के साथ मुताबिक मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी तक ये गुलाम हैदर के साथ इंटैक्ट है मैरिज, और गुलाम हैदर ने अपने तमाम तर ऑब्लिगेशन सही तरीके से परफॉर्म किए हैं। उसने तमाम तर एविडेंस जो है वो पेश कर दिए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 डेज में मैं भी जो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी वो सारी चीजें पेश करने जा रहा हूं, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं ये कहां तक भागती है। और जहां तक मेरी उससे बात हुई है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई उसको रियायत नहीं देने जा रहा, और भरपूर कार्रवाई करने जा रहा है। और ये जो ज्वेलरी है उसकी भी रसीदें उसने पेश कर दी हैं, जिस शॉप से वो खरीदी गई है उसकी भी रसीदें उसने पेश कर दी हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूं। इसके अलावा जिसका नाम जेड से लिखा हुआ था वो भी वो बताने जा रहा है, वो भी आने वाले वक्त में डिस्क्लोज करने जा रहा है। तो ये पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, और एटीएस ने भी इसके तमाम तर पहलू इस हवाले से भी देख लिए। अभी ये पाकिस्तानी होकर जिस तरह से हिंदुस्तानी टीम के लिए नाटक कर रही है और पाकिस्तान की हार के लिए जिस तरह से सेलिब्रेशन कर रही है वो भी आप लोगों के सामने है। ये सारा का सारा टोपी ड्रामा है और लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीकाकार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मेरा यही मुतालबा है इनसे और इनके ढक्कन वकील से कि अगर इनके पास किसी किस्म का इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स है, या अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो ये ला कर सामने रखें, या इसकी कोई वीडियो ही ला दें। वैसे तो इनके पास हर तरह की वीडियो होती है, लेकिन ना ही ये सचिन से शादी की कोई वीडियो ला पाई है, ना ही गुलाम हैदर से कोई डाइवोर्स की कोई कॉल या वीडियो ला पाई है। और एक चैनल में तो मैंने यहां तक देखा कि सीमा हैदर ने 3 तलाक लाइव सेशन में इसको दे दी थी। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं, सीमा हैदर 3 तलाक इस तरह से नहीं ले सकती एज पर इस्लामिक लॉ। मर्द देता है, वो ऑप्शन मर्द के पास होती है कि वो 3 तलाक ओरली भी दे सकता है। औरत ने लेनी हो तो उसको कोर्ट से खुला सूट फॉर डाइवोर्स होता है, रेजोल्यूशन ऑफ डाइवोर्स, वो करना पड़ता है। तो ये इस तरह से नहीं होता टीवी चैनल पे दे दे। अगर इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो शो करे, अदरवाइज ये सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं और ये सारी चीजें गुलाम हैदर लेकर आ रहा है भारत। बेगैरत है, लौंडिया है, लौंडिया की बातों पे कौन इतबार करेगा? बहने बहुत बहने का कर रहा है ना, बहने भी आएंगे, इसके बहने भी इसके आएंगे, इंटरव्यू देंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे, इसका असल चेहरा इसको बताएंगे, तब इसको पता चलेगा कि असलियत इसका क्या है। मुल्क के खिलाफ बात नहीं करो। हाँ, तुमने भी पला पोसा इधर बड़ा हुआ, तेरे को शर्म होता, हया होता, गैरत होता, थोड़ी सी भी अगर इंसानियत होती, शायद वो भी आपको नहीं है। आप कुछ भी अपना मुंह काला भी करो और फिर भी आपको इंडिया पर्सनैलिटी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लिखतर और जूते, थोड़ा सबर तो कर। इसका पीछे पूरा बायोडेटा हमारे पास आ रहा है, ये सोच रहे कि ये मेरे पीछे नहीं है, हम इसके घर तक हैं। नहीं, आज तक ये गया तो इसको पूछो एकदम। ये जो अपने भगवान को मानता है उस पे सर पे हाथ रख के कहता है, गीता पे नाम ले रहा है, ये उस पे हाथ रख के ये झूठ बोल रहा है। अपनी तो इस्लाम माना नहीं, उनका भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उन धर्म को भी नहीं अपना रहे ना अच्छी तरीके से। यकीन बात तो ये है ना, एक धर्म से तो गया, अल्लाह ने इसको गर्क किया, दूसरे धर्म को भी नहीं अपना औरत है। ये जो मन ठन के पाउडर और क्रीम लोगों को लगा के एक मीडिया में बैठ के आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ लोग बन रहे हैं, सब इसको जुत्ती और लानत और थूक लगा रहे इसके मुंह के अंदर। पाकिस्तानी ऐसे तेरे मुंह के अंदर लानत है, लानत पड़ी तेरी जिंदगी पे। तेरी हया होता, गैरत होता, तू पाकिस्तान के खिलाफ जाता, बेगैरत औरत। तेरे को शर्म नहीं है? हाँ, तुम कब तक बैठेगा इंडिया में? कब तक लोग तेरे को रखेंगे? बेनस्ल है, बेशर्म है तू, बेगैरत है, घटिया औरत है तू, लानतीर औरत। एक बेनस्ली जाके उधर भक भक कर रहा है, बेगैरत। तेरे को शर्म नहीं है? काकड़े से जुबान से खींच के आपको ये बाहर निकालेंगे, तब पता चलेगा कि क्या है। आज तू इंडिया में बैठ के सोच रहा है मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो तेरा हश्र होगा ना, कुत्तों से भी बदतर होगा, ये याद रखना। कितना भी ये लोग कहते हैं हैदर को यार जो है ना गलत करता है, गलत नहीं करता। इस बेगैरत को इस जुबान से बात करना चाहिए, लानत है इसकी जिंदगी पे। पाउंडर बना के इंडिया जो ये मीडिया, इसको भी शर्म नहीं है? जो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं हाँ ये तो भिखारी है,
क्या हम हमारे को तुम भीख देता है? जो चैनल गलत कह रहे हैं ना उस पे लानत है। आप एक अच्छे चैनल पे बैठ के कौन सी बातें करवाते हो?